दे ना है। काज जहाँ तै जावेंगे, नगरी शिव देश पछान हमारा। जिथे असल साडा कारज है ना, उथे ही असीं जाना है। सतगुरु कहते साडी नगरी है शिव देश। शिव देश का मतलब है कि कल्याण रूप जिहड़ी नगरी है वह है जी परमेश्वर का घर। महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी भी फरमान करते ने कि असल में वो परमेश्वर जिहड़ा वो कल्याण रूप है, अकाल पुरख कल्याण रूप है। ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ जाना ਉਹੀ ਸਾਡਾ असली घर है। अकाल पुरख साडा असली घर है। ਭੂਲੇ ਸੋ ਗੋਰਖ उत्तम पंथ ते औद ਵਧਾਏ ਕੈ ਮਾਨ ਅਪਾਰਾ। सतगुरु कहते जिहड़ा उत्तम पंथ है ना, जिहड़ा पंथ परमेश्वर की प्राप्ति का पंथ है, गोरखनाथ तुहाडा गुरु उस पंथ तो भुल गया। असल विच वो कुमार्ग ते पै गया, उलझ गया। जिस रस्ते जा रहे असी उस रस्ते तो वो कुमार्गां ते हुण धक्के खाण लग पिया। ते सतगुरु कहते हुण केवल उहदे जीवन विच भटकना रह गई, होर कुछ नहीं रह गया। हुण सिद्धां नूं तां इह लगदा सी ना भी ये कुराए पिया। एक छोटी जी उदाहरण है, जदों गुरु नानक साहब जी महाराज आपां इह कथा पिछे सरवण कर चुके हैं, वेई नदी विचों जदों बाहर निकले, सतगुरु जी जाके शमशान भूमि दे विच बह गए। ते गुरदेव जी नूं नगर दे लोग कहंदे भी कुराई आ। ते जिस दिन भाई मरदाना साहब जी बेबे नानकी कोल प्रशादा छकण आउंदे सुल्तानपुर साहब, ते वो कहंदे भी कुराईए दा डूम। एक दिन भाई मरदाना जी दुखी होके कहण लगे, पातशाह ये तां रोज़ मैनू कुराईए दा डूम कहंदे ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कहण लगे, मरदानिया फिर की हो गया? कसूर असल दे विच इन्हां लोकां दा नहीं, ये विचारे ना आप कुराहे पए होए ने। इन्हां नूं जापदा जिवें असीं कुराहे पए आ, ये कुराहे आप पए ने। कारण की है कि सच दे उत्तम पंथ ते कोई विरला विरला तुरदा हुंदा है। ते जिस रस्ते दे उत्ते असीं संसारक जीव तुर रहे आ, इत्थे तां भीड़ दी भीड़ भरी हुई है, ते सानूं ये लगदा भी वो कुराहे पिया होया दूजा। महाराज कहते असल दे विच कुराहे ये लोक पए होए ने, इन्हां नूं जापदा भी असीं कुराहे पै गए आ। ये तां सानूं कुराईया कहंदे ने। मरदानिया चिंता ना कर, ये आप विचारे भटके होए कुराहे पए होए लोक ने। जिवें कहंदे ना रोगी कह भाणै सब रोगी, जिवें रोगी नूं लगदा भी सारे ही रोगी ने, दुखी नूं लगदा भी सारे दुखी ने, सुखी नूं लगदा भी सारे सुखी ने। सुखीए को पेखै सब सुखी है, रोगी कह भाणै सब रोगी। महाराज कहंदे असल विच आप कुराहे पए होए ने, इन्हां नूं लगदा कि शायद सारी दुनिया ही कुराहे पई हुई है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, तेरा गुरु जिहड़ा गोरखनाथ है ना, वो उत्तम पंथ तो उलझ के कुराहे पै गया है। ते साहब सच्चे पातशाह कहंदे उहनूं सीधे रस्ते पाउण वास्ते असीं इत्थे आए हाँ। ते ਵਧਾਏ ਕੈ ਮਾਨ ਅਪਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋ ਸੁਨ ਝੰਗਰ ਲੱਜਤ ਹੋਏ, ਸੁਮੇਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕੈ ਬੈਨ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗਰਨਾਥ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਕੋ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਨਾ ਅਟਕੈ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਬਤਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਬੋਲ ਉਠਿਓ ਹੁਣ ਕੈ, ਕਰ ਬਾਦ ਕੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਰੋਕੋ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਝੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋਗ ਦਾ ਬਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਰਨਾਥ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਲੈ ਤਬੈ ਕਰ, ਰੋਸ ਚਲਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਟਗਤਾਈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਬਿਨ ਤਾਸੁਤ ਕੋ ਚਹ ਚੀਤਨ,
ਪੰਨੰਗ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਰ ਸਦਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਨਤਾ ਸੁਤ, ਬਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਗਰੜ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਕੋ ਗੁਰ ਗਿਰਮੀ ਨਾ ਜੈ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਆਸਨ ਲਾਏ ਤੈ ਹਨਨ ਮਾਨ ਸਿਧ ਕਾਮ। ਉਥੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਕੰਮ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰ ਬੋਲਿਓ ਆਨ ਕੈ ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਸੰਗਰ ਨਾਥ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਤੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤੇ ਰਹੇ ਮੁਸਕਾਨੇ ਜਗਤੇਸ਼। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਰਿਸਮੈ ਸੰਗਰ ਹੋਏ ਅਸ ਬਿਦ ਬਚਨ ਅਲਾਵਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਨ ਕੋਏ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹਸਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਬਿਤ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਖਾ ਹੈ ਤੀਖਨਾ ਨ ਦਿਨੀ ਤੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਰਨਾਥ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੁੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੁੰਨਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਮਛੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥਾਪ ਮਾਰੀ ਮਰਦੰਗ ਦੇ ਪੁੜੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖੇ ਆਏ। ਆਖਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਾਗ, ਗੋਰਖ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੁੰਨਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਮੁੰਨਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਖ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਦੀਨੀ ਤੋਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨ ਪਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਬਿਮਤ ਬਨਾਇਓ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਕੋ ਮੁੰਡਾਏ ਨਿਜ ਗੋਤ ਕੋ ਲਜਾਏ। ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇੜ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਜੇ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੇਡ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਬਾਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਸਮ ਲਵਾ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਸਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਦਕ ਮਲ ਕੇ ਜੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਸਮ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਮਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਖੌਲੀਆ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਓ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸਵਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿ ਮਸਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਲੀ ਸਵਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੋ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਮਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਮਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬਾਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਭੇਕ ਨਹਿ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰੇ। ਹੇ ਡੱਡੂ ਤੂੰ ਉਸ ਕਵਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਕਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੱਡੂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਧੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੁਗਿਆ ਕਹਾਏ ਨਿਜ ਜੋਗ ਕੋਲ ਜਾਇਓ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਸੁਨਤ ਸ਼ਰੁਤ ਹੋਏ ਕੈ ਲਜਤ ਮਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਸੈ ਧਾਰ ਚਿਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੁਗਤ ਜਾਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੂੰ ਕੀ ਜੀਤ ਲੀਜੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਕੈ ਅਤੀਤ ਕੈਸੇ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈਏ। ਅਤੀਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਕਾਲ ਟਰੈ ਕੈਸੇ ਲੋਭ ਪਰ ਹਰੈ ਔਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਜ ਕੈਸੇ ਕਰ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾਏ ਨਰ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਰਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਿਓ ਹੈ ਸੰਦੇਹ ਤਾਕੋ ਉੱਤਰ ਸੁਨਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਸੁਨ ਬੈਨ ਗਤ ਦੈਨ ਗੁਣ ਐਨ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਜਾਹੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ ਜੀਤ ਤਜ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਸੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਫਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਹਣੀ ਲਿਫਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਜ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਏ। ਅਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ? 3 ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਨੇ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਕੋ ਗਵਾਈਏ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਜਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਵਜਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲਏ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਰਕ ਲਈ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਣੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਮਖ ਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਲਿਵ ਕਾਲ ਟਰੈ, ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤਰੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਹਰ ਕਰੈ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਰੈ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਭ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋੜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਲੋਭ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲੋਭ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਰੈ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਭ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹਰ ਕਰੈ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਜਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਲੇਪ ਰਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਬਿਸਾਰੀਏ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਸੋ ਭਗਤ ਹੈ ਉਤਮ ਜੁਗਤ ਵੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧਕ ਵੀ ਹਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਭਿਆ,
ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ, ਨਿਰਾਲਮ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਸੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬੈਨ, ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਸੁਮੇਰ ਸਦਾਇਓ। ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੰਗਰਨਾਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਸਿੱਧ ਤਬੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਭਾਲਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਤਜਿਓ ਜਗ ਕੋ, ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਉਦਾਸੀ ਬਿਖੈ ਮਨ ਲਾਇਓ। ਸੰਭਾਲਕਾ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਤ ਨ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਕਬੈ, ਬਿਨ ਜੋਗ ਕਰੈ ਜੋ ਚੋਹ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧ ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਕਾ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਨ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਕਬੈ, ਬਿਨ ਜੋਗ ਕਰੈ ਜੋ ਚੋਹ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਪੰਕਜ ਬਦਨ, ਜਿਹ ਅਲੰਬ ਹੈ ਜੋਗ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦਇਆ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਸਿੱਧ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਜੀ ਜੋਗ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਕੀ ਬਿਦ ਸੋ ਗਹਿਓ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੁੜਨਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਉਹ ਜੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਕਬਹਿ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਯੋਗ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ, ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਗਊ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਲ ਛਕਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1950 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਆਖਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਪਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਪਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ? ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਯੋਗ ਦਾ ਅਸਲ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਵ ਏਕ। ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਕਰਤ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਤ ਵਿਵੇਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਤ ਵਿਵੇਕ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਸੁਨ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਸਾਰ ਗਮਨਿਓ ਸ਼ਿਖਰ ਸੁਮੇਰ ਪੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਸਿੱਧ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤਤ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਤ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹੀ ਤਤ, ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਕਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਬਿਰਤੰਤ ਉਚਾਰ ਧਿਆਏ ਪਿਓ ਪੂਰਨ ਅਬੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਸ਼ਰਨਾਥ, ਲੰਗਰ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਆਦਿਕ ਸਿੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਹੇ ਦਾਸਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾਇਆ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਅ